दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा सब दा बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह कि अज दा अहम इशू सी वो ये सी कि जम्मू कश्मीर दे पुंछ अते राजौरी जिले किवें जानबूझ के तबाह कीते जा रहे हैं। सो इस उपर डॉक्टर साहब ने अपने विचार तुहाडे सारिਆਂ नाल डिस्कस कीते और जो लिखत भी आई सी वो भी तुहाडे नाल सारिਆਂ नाल सांझी कीती। सो हुण आपां जो अज दा थर्ड वाला इशू है उस उपर डॉक्टर साहब कोलों उन्हां दे विचार सुनदे हां। सो असी तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया भी अदा करते हैं कि तुसीं सानूं हमेशा तरह जो अपने जो कमेंट्स ने वो तुसीं बड़े ही प्यार नाल भेजे ने वो असी थोड़े ही पलां विच तुहाडे नाल साझा करन जा रहे हैं। सो असी चाहांगे कि तुसीं साडे नाल इस तरह ही बने रहना। थैंक यू सो मच जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो कल असी एक सैगमेंट किया सी कि अकालियां ने किवें 35 साल बिट्रे किया जून 84 के घल्लूघारे लई भी जिम्मेवार ने और हुण ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं। सुखबीर बादल डेलीगेशन लैके डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह कोल गया कि जी धर्मी फौजी जिहड़े जून 84 दे विच बैरकां छड्ड के आए सी उन्होंने सिर्फ जज्बाती होके फैसला किया सी, इसलिए उन्होंने जिहड़ा पेंशन और दूसरियां सहूलतां उन्हां दा मुड़ वसेवा किया जाए। इस तरह सुखदेव सिंह ढींडसे ने अपर हाउस राज सभा दे विच ड्रामा किया कि जी जिहड़ा जून 84 दे विच साडीआं हज़ारां किताबां दा खजाना सिख आर्काइव्स चों रैफरेंस लाइब्रेरी चों तुहाडी फौज लियाई है, फौज कोल ने वो सानूं दिता जाए। सो ज़ाहिर है कि ये सिर्फ सिख जगत दे विच PR है जिन्हों पब्लिक रिलेशन कहंदे ने दस्सण दे लई कि असीं सिख मुद्दिआं दे उत्ते जिहड़ा है वो किवें कर रहे। हालां हकीकत ये और अज ही टोरंटो तो अज दी आवाज़ प्रोग्राम रेडियो प्रोग्राम जिहदे मैं पिछले लगभग 25 साल तो लगातारता नाल हर बुधवार नूं जिहड़ा अपनी स्रोतिਆਂ दे रूबरू हुंदा है। मैं अज भी ये गल कीती कि अकाली दल का इतिहास जदों असीं 1920 के नेड़े तेड़े होण चाहता है श्रोमणी कमेटी अकाली दल और भारत दीआं सियासी पार्टियां दे विच नंबर 2 दे उत्ते जिहड़ी सब तो पुरानी पार्टी है। कांग्रेस का जन्म 1885 दे विच एक गोरा सर ह्यू रोज उन्हें उहदी फाउंडेशन रखी और उस तो बाद जे कोई अज भी भारत के नक्शे दे विच सियासी पार्टी पुरानी है कांग्रेस तो बाद तो वो श्रोमणी अकाली दल है। ये वक्री गल है कि इस अकाली दल ने जिन्हें गुरुद्वारियां नूं महंतां दे कब्जे चों छुड़ाउण दे लई गुरुद्वारा सुधार लहर वर्गी एक शांतमई लहर जिहड़ी है वो खड़ी की। फिर किवें सिखां नूं इसे अकाली दल ने कांग्रेस गांधी नेहरू पटेल और उस तो पहला मोती लाल नेहरू इन्हां दे झांसे च फस के एक रा मटीरियल बन गए सिख भारत की आज़ादी तहरीक दा पंजाब दे विच। और यही कारण सी कि इक्को वेले बाबा खड़क सिंह वर्गे लीडर वो अकाली दल का प्रधान भी सी कांग्रेस का प्रधान भी सी। फिर असीं देखते हैं भी इसे ही रा मटीरियल बने सिखां नूं किवें झांसा दे के 46-47 के दौर दे विच साडी अहमक लीडरशिप जिहड़ी बिल्कुल समय दे हाण दी नहीं सी। मास्टर तारा सिंह बलदेव सिंह यानी करतार सिंह उन्होंने हिंदूत्वी या हिंदू बहु गिणती अक्सरीयत की गुलामी दे विच सानूं नूड़ दिता। पर एक क्रेडिट जरूर मास्टर तारा सिंह नूं देना बनदा उस तो बाद दे पीरीयड कि बहुत जल्दी उन्होंने ये समझ आई कि कितना वड्डा गुनाह हो गया और उसने सिखां नूं लामबंद करके पंजाबी जबान ते आधारित पंजाबी सूबा बनाने दे लई स्ट्रगल जिहड़ी है 1950 विढ़ी। और ये वैसे कई बार असीं ना पक्षी गल्लां जदों किसी दियां देखते हैं तो नैगेटिव ही हुंदे हैं, पर मैं कई बार देखदा हैं भी जदों कि 40% सिख कौम रिफ्यूजी बन के कैंपां जाके बैठी बहुत कुछ अपना गवा के बाकी भी कोई उस वेले ईस्ट पंजाब तो कोई बहुता डिवेलप्ड भी नहीं सी। बहुत सारी डिवेलपमेंट तो लहंदे पंजाब च सी लैलपुर मिंट गुमरी टोबा टेक सिंह गुजरांवाला जिस दे विच वड्डे वड्डियां जमीनां दे मालक मरब्बियां दे मालक। लेकिन किवें अकाली दल ने ऑर्गेनाइज करके मोर्चे लाए किवें 1950 दे विच जदों पंजाबी सूबा जिंदाबाद लफज दे उत्ते ही पाबंदी ला दित्ती गई मोर्चे नूं शुरू भी किया। 1955 दे विच किवें अश्वनी कुमार IG दे थल्ले पुलिस ने दरबार साहब ते धावा बोलिया थ्रू गैस गोली गिरफ्तारियां। सो मास्टर तारा सिंह दी अगवाई दे विच उन्होंने कौम नूं एक जथेबंदक रूप दे विच रखिया। हालांकि उस वेले किवें सेंटर ने फिर जिहड़ा जथेदार ग्रुप सी
ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਾਗੋਕੇ, ਮੋਹन ਸਿੰਘ ਨਾਗੋਕੇ और सोहन सिंह जलाल उस्मा अदब जदे कांग्रेस कोई इधर इन्हां राही पाड़ भी पाए विच यानी करतार सिंह भी दोवें पासे ही खेडदे रहे। लेकिन अल्टीमेटली नहरू नूं इह लग्या कि भी जदों तक सिखां दे गुरुद्वारे नहीं खोए जांदे, श्रोमणी कमेटी ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲੜਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਆਲੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਪਿਓ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਲੜਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਨਹਿਰੂ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਪੈਕਟ ਹੋਇਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਬਾਹਰ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ 1965-66 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1962 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਾਸਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਰਤ ਛੱਡਣਾ ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਸੀ, ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਗੁਨਾਹ ਸੀ, ਛੱਡਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਾਧ ਉੱਥੋਂ ਗੰਗਾਨਗਰ ਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਾਂਗਾ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਸੰਤ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਆਪ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ। ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਪ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਟੌੜਾ ਬਾਦਲ ਤਲਵੰਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਕੜੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੰਥਕ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੂਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ, ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ 70s ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਢੋਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਢੋਲ ਵਜਾਣਾ ਕਿਵੇਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਢੋਲ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ 'ਚੋਂ। ਪਰ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪੇਂਡੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਕੱਟਣੇ ਟੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅੱਡ ਹੋਏ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਪੰਥ ਚੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਾਣ ਬਾਦਲ ਨੇ 1996-97 ਜਦੋਂ ਮੋਗੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ 7-8 MLA ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਟ ਗਏ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡੂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਘਟਦੀਆਂ ਇਸ ਕਦਰ ਘਟਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਾਣੀ ਇਹ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜਦੋਂ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 78, 79, 80 ਤਿੰਨ ਉਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਖੋਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਧਿਓਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। 1955 ਦੇ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦੀ ਦੋਨੋਂ ਸੈਕਟਰੀ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਔਰ 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਾਣੀ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਚੋਂ ਵਗਦੀ ਨਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਮਨਾ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਕਪੂਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਟੱਕ ਲਾਉਣ ਆਈ ਕਿ ਜੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਮਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ, ਇਹ ਵਾਧੂ ਪਾਉਣੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਖਿਸਕੇ ਆਰਥਿਕ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਆਏ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਟਿਕੇ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਭਗੌੜੇ ਨੇ, ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਰਿਵਰ ਵਾਟਰ ਡਿਸਪਿਊਟ ਬਿੱਲ 2019 ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਰਿਵਰ ਵਾਟਰ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਨਾਟਕਾ ਔਰ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਵੇਰੀ ਦਰਿਆ ਕਰਨਾਟਕਾ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦਾ ਹੈ,
ਹੋਰ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੰਗਾ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਮਨਾ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਨਦੀਆਂ ਜਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਦਰਿਆ, ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ, ਨਾ ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਇੰਟਰ ਵਾਟਰ ਡਿਸਪਿਊਟ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਘੋਗੜ ਕੰਨੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਕੀਮ ਆਈ ਕਿ ਜੀ ਇੰਟਰਲਿੰਕਿੰਗ ਆਫ ਰਿਵਰਸ, ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਇੰਟਰਲਿੰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ, ਕਾਵੇਰੀ ਵੀ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਲਿੰਕਿੰਗ ਆਫ ਰਿਵਰਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੈ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਮਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖਬਰ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇਖੀ ਔਰ ਮੈਂ ਖਬਰ ਦੀ ਡੀਟੇਲ ਦੇਖੀ ਕਿ ਵੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਜੋ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਔਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਪਾਸਿਸ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਰਿਵਰ ਵਾਟਰ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਬਿੱਲ, ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ 1956 ਦਾ ਰਿਵਰ ਵਾਟਰ ਡਿਸਪਿਊਟ ਐਕਟ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਹੋਏਗਾ, ਫੈਸਲੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਹੋਏਗਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਿਆਏ ਸੀ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚੋਂ ਦਰਿਆ ਵਗਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫ੍ਰਿੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਿਵਰ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਔਰ ਅੰਡਰ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਡ ਲਾ ਰਿਟਾਇਰਡ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਵਿਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਜਿਹੜਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ MP ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਡ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਫਾਰ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਸਟੇਟਸ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਐਨ ਅਸੌਲਟ ਔਨ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਕਿ ਵੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਆਇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇਜ਼ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਐਂਡ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਫਲॉड, ਨੋਟਿੰਗ ਮੈਟਰਸ ਪਰਟੇਨਿੰਗ ਟੂ ਵਾਟਰ ਆਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਐਂਡ ਟੇਕਸ ਟਾਈਮ ਫॉर ਦਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਸੱਚ ਡਿਸਪਿਊਟਸ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਓਗੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਫ੍ਰਿੰਜਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਔਰ ਦੈਟ ਡਿਫੀਟਸ ਦਾ ਐਂਟਾਇਰ ਪਰਪਸ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਫੁੱਟੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ RSS ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਟਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਬਾਰਟਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤਾਂ ਬਣਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ CBI ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਛੁਪੇ CBI ਨੇ ਕੇਸ ਕਲੋਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਝੂਠੇ ਫਰੇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹੁਣ CBI ਨੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਜੋ ਲਾਅ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਗੈਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਗੋਚਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਫਰਮਾਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਂਝੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ। ਐਸ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ UK ਤੋਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈ ਫਲਸਤੀਨੀ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਕਰਾਰ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਗੁਣ ਆ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਔਕੜਾਂ ਤੇ ਸਹਿਜੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੇ ਸੂਖਮ ਗੁਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਭਰੇ ਰਹੀਏ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੂਝ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੰਜੀਦਾ
ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ 100% ਲੋਕ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਕੌਮ ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਘਰ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ, ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਹ ਕੂਟਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਥਨ ਹੈ, ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੜਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਲਈ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਯਹੂਦੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਦੌਲਤਮੰਦ ਕੌਮ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਹੂਦੀ ਹਰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਦੌਲਤਮੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੇਵਤਨੇ ਰਹੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਫਲਸਤੀਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਦੌਲਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਥੇਰੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਲ ਸੀ ਐਸੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ। ਯਹੂਦੀ ਪੱਛਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਫਲਸਤੀਨ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਏ, ਫਲਸਤੀਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੂਦੀ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕਮੁੱਠ ਕੇ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਨਾਲ ਲੜੇ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਯਹੂਦੀ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਘਰ ਲਈ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਸਨ। ਯਕੀਨਨ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਉਲਟ। ਉਹਨਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬਣਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਦੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਦੇ ਮੁਜਾਹਿਦਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਸੰਦ ਕਹਿ ਕੇ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੇਵਤਨੀ ਰਹੀ ਯਹੂਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ? ਕਿ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ਬਰ ਵੇਲੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੇ? ਜ਼ੁਲਮ ਕੇਵਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਯਹੂਦੀ ਕਰੇ ਚਾਹੇ ਈਸਾਈ। ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਸ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਫਰਮਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅੱਜ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜੂਝ ਰਿਹਾ, ਫਲਸਤੀਨੀ ਨੇ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੇ ਔਰ ਚੈਚਨੀਅਨਸ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ, ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇਖ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਔਰ ਸਾਇਲੈਂਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਾਇਲੈਂਸ ਇਜ਼ ਹਾਫ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਐਸ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪਾਏਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ, ਬੀਲਾ ਨੀਲਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਣਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਮਾਣ ਹੈ ਉਸ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਮੈਸੇਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਲਿਖਿਆ। ताहिर महमूद जी लिखते हैं, ताहिर महमूद जी सा लिखते हैं, आपकी नॉलेज, विजडम और स्टाइल का पंजाबी दुनिया में कोई जोर नहीं। उन्होंने कहा कि कोई जोड़ नहीं है। सो उन्होंने फिर लिखा है कि जी चाहता है कि मैं आपके साथ बैठकर 2-3 घंटे दिल की बातें करूं। ਸੋ ਤਾਹਿਰ ਮਹਿਮੂਦ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਗਾਰਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ 1919 ਰੋਲਰ ਐਕਟ ਮਨੂਵਾਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ 2019 ਉਹਦੇ ਰੋਲਰ ਐਕਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ 2000 ਜੀ। ਸਿੰਘ ਸੁਖ ਢਿੱਲੋਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਦ ਸਿੰਘ ਜੀ
ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੂਸਰੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਨੇ। ਅਹਿਮਦ ਆਰਿਫ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸੌਰੀ, ਗ੍ਰੇਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਐਂਡ ਜੀਤਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। TV 84 ਗੁੱਡ ਜੌਬ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020। ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।